everyone, I am Dhanya. Welcome to CCPLUS. Today, in this video, we'll learn how to write an appreciation of a poem. Okay, and especially we will go through the poem Song of a Dream written by Sarojini Naidu. എല്ലാവരും ready അല്ലേ? സരോജിനി നായിഡുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഷീ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി നൈറ്റിംഗേൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ, റൈറ്റ്? അതില് സോങ് ഓഫ് എ ഡ്രീം എന്നുള്ളൊരു പോയം, ദെൻ അതിന്റെ അപ്രീസിയേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. സോ ഷീ റോട്ട് ഇറ്റ് വെൻ ഇന്ത്യ വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ. ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ നടക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു പോയം സരോജിനി നായിഡു എഴുതുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ടൈം വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എന്താണ്, ദർ വാസ് നോ പീസ്, ലവ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം, റൈറ്റ്? ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന ഒരു സമയത്ത്. സോ ഷീ ഈസ് ഡ്രീമിങ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലോങ്ങിങ് ടു സീ ഇന്ത്യ ആസ് എ ഫ്രീ വൺ, and there peace, love and support should be there. So let's see the poem in detail and we will go through the appreciation. Song of a Dream by Sarojini Naidu. Before we go into the details of the poem, we will go through the author. So the poet Sarojini Naidu, also known as the Nightingale of India, was an activist of the freedom movement in India. Her major contributions in the field of poetry were beautiful poems that could also be sung. Her famous works include The Golden Threshold, The Bird of Time, The Broken Wing and The Sceptred Flute. So you might have heard about these famous works, isn't it? Yes. Now we'll go through the poem. Once in the dream of a night I stood, lone in the light of a magical wood. Saw deep in visions that poppy-like sprang, and spirit of truth were the birds that sang, and spirit of love were the stars that glowed, and spirit of peace were the streams that flowed in that magical wood in the land of sleep. Lone in the light of that magical grove, I felt the stars of the spirits of love gather and gleam round my delicate youth, and I heard the song of the spirits of youth. To quench my longing, I bent me low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep. So it's a very simple poem where the poet is talking about her longing. What do you mean by longing? പോയിറ്റിന്റെ ഡിസയർ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് എന്താണ്, ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് സരോജിനി നായിഡു നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത്. വൺസ് ഇൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് എ നൈറ്റ് ഐ സ്റ്റൂഡ് ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് എ മാജിക്കൽ വുഡ്. അതായത് ഒരു മാജിക്കൽ വുഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാജിക്കൽ വേൾഡിൽ ഇന്ത്യ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള തന്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതൊരു ഡ്രീം ആണ് ശരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഡ്രീം ബൈ ഹൂം? ബൈ സരോജിനി നായിഡു. Nice. Once in the dream of a night I stood lone in the light. Lone means lonely. Lonely means alone, ഒറ്റയ്ക്ക്. Soul deep in visions that poppy like sprang. Then it sprang like poppy flowers. Visions means എന്താണ്, സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ it was like poppy flowers. Poppy flowers you may see here. Okay, so her dreams or her visions were like poppy flowers. And spirits of truth were the birds that sang. So she is talking about three things: spirit of truth, spirit of love and spirit of peace. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഇന്ത്യ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ ഡ്രീമില്, ആ വിഷനില്, what is her longing? To see India as a truthful, lovable and peaceful nation. There സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്, അതായത് സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ സത്യത്തിന്റെ പ്രതീകം ബേർഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ആവുക? ബിക്കോസ് ബേർഡ്സ് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേയിങ് ട്രൂത്ത് എവരിവെയർ, അല്ലേ? ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദെൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് വേർ ദ സ്റ്റാർസ് ദാറ്റ് ഗ്ലോഡ്. സ്റ്റാർസിനെ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? സ്റ്റാർസിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ആണ്. സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നക്ഷത്രങ്ങള് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകം. ദെൻ ബേർഡ്സ് എന്താണ്? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. And spirits of peace were the streams that flowed in that magical wood in the land of sleep. ആ ഒരു ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, ആ ഒരു ഉറക്കത്തിന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എന്താണ്? The spirit of peace. സ്പിരിറ്റിനെ സ്ട്രീമിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ എന്താണ്? സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ്, സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സ്ട്രീം. സ്ട്രീംസ് എന്താണ്? അരുവികൾ. അരുവികൾ എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുക? വളരെ സ്ലോലി, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട്, സമാധാനമായിട്ടാണ്, അല്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു നേഷനെ കുറിച്ചാണ് ആര് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്? സരോജിനി നായിഡു ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്. Lone in the light of that magical grove, I felt the stars of the spirits of love gather and gleam round my delicate youth. അപ്പോൾ സരോജിനി നായിഡു പറയുന്നത് എന്താണ്? സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ ആ ഡെലിക്കേറ്റ് യൂത്ത്ഫുൾ ടൈമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ലോൺ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മാജിക്കൽ ഗ്രവ്. ഗ്രവ് എന്താണ്?
വനം അല്ലേ, ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ ഗ്രോവ്, മാജിക്കൽ വുഡിലാണ് എന്ത് സരോജിനി നായിഡു ഡ്രീം കാണുന്നത് അല്ലേ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻ ദാറ്റ് മാജിക്കൽ ഗ്രോവ് ഐ ഫെൽറ്റ് ദ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ഗ്യാദർ ആൻഡ് ഗ്ലീം റൗണ്ട് മൈ ഡെലിക്കേറ്റ് യൂത്ത്. എന്താണ്, എൻ്റെ യൗവനത്തിന് ചുറ്റും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വലം വെക്കുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് തോന്നി, സരോജിനി നായിഡുവിന് തോന്നി. ആൻഡ് ഐ ഹേർഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. സ്പിരിറ്റ്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്തായിരുന്നു, ബേർഡ്സ് അല്ലേ. ആ ബേർഡ്സിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോങ്സും സരോജിനി നായിഡു കേൾക്കുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് കൺവേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതായത് ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തെക്കുറിച്ചാണ് സരോജിനി നായിഡു നമ്മളോട് പറയുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, ലവബിൾ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഐ ഹേർഡ് ദ സോങ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. To quench my longing, I bent me low by the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep. See, I quench my longing. Quench എന്താണ്, thirst അല്ലേ, ദാഹം. Longing എന്താണ്, wish, desire, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് longing. So to quench my longing, എന്താണ് longing? To see India as a lovable, peaceful and truthful one. I bent me low by the streams of the spirits of peace. എന്ത് ചെയ്യുന്നു, she is bending herself to become a person who would like to see India as free one. And the streams of the spirits of peace that flow in that magical wood in the land of sleep. സോ ആ ഒരു ലാൻഡിൽ എന്താണ്, ഈ സ്ട്രീം വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഫൈനലി വെൻ വി കൺക്ലൂഡ് എന്താണ്, she wanted to see India as a free one where truth, love and peace should be there. And she is comparing that spirit of love. 3 മാലാഖമാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അതായത് സത്യത്തിന്റെ മാലാഖ, ദെൻ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പീസ്. ഈ 3 മാലാഖമാരുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചാണ് ആ ഡ്രീമിൽ ആര് കാണുന്നത്, നമ്മളുടെ സരോജിനി നായിഡു കാണുന്നത്. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താണ്, പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. Soul deep in visions that poppy like sprang. അപ്പോൾ തേർഡ് ലൈനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, how is her vision? Vision is compared to that of poppy. പോപ്പി ഫ്ലോസ്. വിഷൻ എന്താണ്, അത്ര വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിഷനാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലായിരുന്ന സമയത്ത്, ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ വിഷനാണ് എന്ത് വേണം, പോപ്പി ലൈക്ക്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പോപ്പി ലൈക്ക്. അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, അത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു നേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രീം ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഈസ് സിമിലി. എന്താണ്, കമ്പാരിസൺ ആണ്, ഒന്നിനെ ഒന്നിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു, റൈറ്റ്. യെസ്. ദെൻ you can see some rhyming words too. Stood, wood, sprang, sang, glowed, flowed, etc. Okay. Now we'll see how to write an appreciation of the poem. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മളൊരു appreciation എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക. നമ്മൾ appreciation തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒരു സമ്മറി അല്ല പോയത്തിന്റെ. So actually first of all we have to write an introduction. Then we have to talk about the author, then what the poet is trying to convey us, isn't it? Then finally, we have to talk about the theme, all other devices and what is she trying to convey and conclusion. Let's see in detail. Appreciation of the poem. First of all, introduction. In the introductory part, you have to talk about the author, then the main theme, then literal meaning, that is paraphrasing. We have 2 stanzas here, right? So the poet, when we talk about truth of love, what she is trying to convey, isn't it? The poets may talk about something indirectly. Direct meaning ആയിരിക്കില്ല. We have to go into deep and learn what they are trying to convey, isn't it? Yes. Then imagery, images, their meaning. So actually in the previous classes we learned visual images and auditory images, isn't it? So when we hear the word stream, we will see stream, isn't it? We will have a feeling. നമ്മൾ ഇമേജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇമേജസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമേജസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അരുവി കാണും, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. അതൊക്കെയാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ലിറിക്കൽ ക്വാളിറ്റീസ്, സൗണ്ട്, റൈംസ്, അലിറ്ററേഷൻ എക്സെട്ര. അലിറ്ററേഷൻ എന്താണ്, റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്. So when we go through the poem, അതിൽ alliteration ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ simile ഉണ്ട്. Whatever poetic devices are used by the poet, we have to mention that. Then sound. Next is figurative meaning. Poetic devices, simile, metaphor, personification, etc. Personification also we learned in the previous classes. You may remember. Then next is message. Message conveyed. So definitely a message will be conveyed by the poets, isn't it? Yes. Then justification. Finally, the conclusion, that is evaluation of the poem. So this is the way of writing an appreciation of the poem.
Here we have an example how to write the appreciation of Song of a Dream by Sarojini Naidu. Ready അല്ലേ? നമുക്ക് appreciation നോക്കാം. അതിൽ ഇതൊക്കെ follow ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം. Then finally you can write an appreciation by yourself. Song of a Dream is a beautiful lyric written by Sarojini Naidu. It illustrates the poet's longing to dwell in an idyllic place marked by the absence of any evil or vice. She expresses her desire in the form of a dream and describes the idealized place as the magical wood in the land of sleep. In her imaginative world, the abstract ideas of truth, love, and peace are clearly noticeable. See, this is the introductory part. There we mentioned Sarojini Naidu. Noku, examination point of view, suppose you are getting a question. What? To write an appreciation of the poem Song of a Dream by Sarojini Naidu. അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും? Poem ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നു. Then we can write at least 1 or 2 sentences about the author too. That doesn't matter. Then we have to talk about the overall idea. We have to convey the theme. എന്താണ് theme? Here the theme is she is talking about truth, love and peace. Truth, love and peace. That is the introductory part. In the poet's dream, truth is transformed into singing birds, love into glowing stars, and peace into flowing streams. We see that the poet perceives the abstract ideas of love, truth, and peace through her senses. The poem brings the auditory image, birds that sang, as well as visual image, stars that glowed, and the stream of peace flowed through the land. See, അവിടെ എന്താണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. I told you visual images as well as auditory images. അവിടെ ബേർഡ് സാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബേർഡ്സിന്റെ മനോഹരമായ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഓഡിറ്ററി ഫീലിംഗ് തരും അല്ലേ? നമ്മൾ അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. സംടൈംസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫീലിംഗ്. Right. Then visual images. Visual images already we discussed. എന്താണ് visual images? Visual images നമ്മൾ പറഞ്ഞു stars that glowed. Stars എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർസിനെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഒരു visual image കിട്ടും. Then streams of peace flowed through the land. Streams of peace എന്ന് പറയുമ്പോൾ അരുവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നു. The poet brings in strong sensual imagery throughout the poem. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്കൊരു sensual image, sensual ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ആ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇമേജറിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ദ യൂസ് ഓഫ് സിമിലി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് പോയം നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു യൂസ് ഓഫ് ദ സിമിലി. പോപ്പി ലൈക്ക് സ്പ്രാങ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എന്താണ് സരോജിനി നായരുടെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് പോപ്പി ലൈക്ക്, ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിനെ പോലെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യയെ കാണാനാണ് സരോജിനി നായിഡു ആ ഡ്രീമിൽ കൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്താണ്? പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, വെരി ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഷൻ. Then the poet also uses metaphors, heard the song of the spirit of truth, land of sleep, to enrich the beauty of the poem. അവിടെ എന്താണ്? പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് മെറ്റഫർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡ് ഓഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എക്സാക്ട്ലി അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ല വരുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the land of sleep. Okay. Then heard the song of the spirit of truth. Spirit of truth എന്ന് പറയുമ്പോൾ their metaphor is conveyed. Song of the spirits of truth is an instance of personification. The alliterative lines, lone in the light, gather and gleam, etc. bring a sense of rhythm in the poem. Throughout the poem, rhyming words ഉണ്ട്. Then there is a proper rhythm. So definitely that's why she is known as the Nightingale of India. And Song of the Spirit of Truth is an instance of personification. Do you remember personification? What is that? Yes, when an inanimate object is compared to that of or personified as a living thing, that is known as personification. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പോം പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രൂക്കിൽ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു? ഐ കം ഫ്രം ഹോൺസ് ഓഫ് കൂട്ട് ആൻഡ് ഹേർഡ്, ഐ മേക്ക് എ സഡൻ സാലി. അവിടെ ആരാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്? ബ്രൂക്ക് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഐ കം ഫ്രം, അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രൂക്ക്. ആ ഒരു അരുവിയാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്, അതിനെ ലിവിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോയറ്റ്സ് ഒരു പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈനലി, സോ we see that through her brilliant imagination, Naidu lends tangibility to abstract ideas. A reader enjoys the walk through the paradisiacal world as imagined by the poet. The poem shouldn't, however, be read merely as an expression of a random dream or thought. It can also be interpreted as the poet's vision for her motherland. In 1905, when the poem first appeared in the collection of songs and poems published as The Golden Threshold,
India was a British colony. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് 1905 ഈ പോം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യ വാസ് നോട്ട് ഫ്രീ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹർ ലോങ്ങിങ് വാസ്, ഹർ ഡിസയർ വാസ്, her wish was to see India as a peaceful, lovable and truthful one. എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വിഷനാണ്. സരോജിനി നായിഡുവിന്റെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഫൈനലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്രീസിയേഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു by talking about the theme, right? Naidu was not only a poet but also an active participant in the Indian freedom movement. Therefore, the place imagined in the poem can also be described as Naidu's vision of India. She wants to dwell in an India that is ruled by the ideals of love, peace and truth, and that's free from hatred, oppression and violence. Annu namakkariyam, still it is flourishing, right? What? Hatred, oppression and violence. So her vision was to see India as a lovable, truthful and peaceful one. And we know that she was an active freedom fighter too. So definitely her vision came true. So ഇതുപോലെ എന്താണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹയർ ക്ലാസ്സസിലോട്ട് നമ്മളായി അല്ലേ? അതുവരെ അപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ പോം ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയത്ത് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും, എങ്ങനെയാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതേണ്ടതെന്ന്. സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരുണ്ട്? ഞങ്ങളുണ്ട്, CCPLUS. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് CCPLUS അല്ലേ? CCPLUS ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതുപോലെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൺലൈൻ മെൻറ്റേഴ്സ്, അതായത് ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, മാത്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ മെൻറ്റേഴ്സ്, ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക. ദെൻ വെനെവർ യു ഹാവ് എ ഡൗട്ട് യു ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ദ ടീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ആരുണ്ട്? CCPLUSലെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട്. ദെൻ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്, വളരെ ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ട്സും തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ 100% വിജയം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് CCPLUS ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സിമിലർലി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലും അവൈലബിൾ ആണ്. യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും മാത്സ്, സോഷ്യൽ സയൻസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ്, ഈസി ആയിക്കോട്ടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക. ദെൻ എൻജോയ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു. സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ 100% വിജയം ഉറപ്പാക്കാനും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ വിത്ത് CCPLUS. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഉടനെ തന്നെ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.